بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون طور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أسف على القرآن تأخير. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. Baik, sambil menunggu Ustadz Sufi.
Semua halaman dari batu. Dulu pas jadi Baik, karena yang mulia Ustaz Sufi sebelum datang ya, Udah, udah. mungkin saya, eh, selamat datang Bang. Ahlan. Ahlan, gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Sehat. karena tadi udah baca, udah ngaji nih Bang ya, langsung eh, doa khutbah Quran pimpin sampean. Hah? Langsung doa. Katanya ngaji Eh, dulu nggak? barusan udah ngaji Bang, tinggal doa, doa khutbah Quran. Oh, oke, oke. Oke, siap. Ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara dengar ya? Ya dengar Bang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا Amin. وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات Amin. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا Amin. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Amin. واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخره
وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وقراءتنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم وكمل تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأكرم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Baik. Gimana Bang? Karena ini udah pada datang semua, apa mau dimulai? Ya, mulai. Bismillah. Mulai. Saya izin mulai ya Bang. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sayyirin nabiyyin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di kajian pada siang kali ini. Selawat beriring salam tanpa pula kita hadirkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang insyaallah dengan selawat yang kita lantunkan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman PPI Maroko yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di kajian pada siang kali ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak, selamat datang kepada Yang Mulia Ustadz Sufi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita pada siang kali ini. Baik, saya selaku moderator akan memandu jalannya kajian pada siang kali ini di beberapa menit kemudian. Sebelum kita mulai kajian pada siang kali ini, mari kita awali bersama-sama kajian ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga kajian ini berjalan dengan lancar dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya saya mungkin langsung persilahkan kepada Yang Mulia Ustadz Sufi untuk membacakan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, tak jemu-jemu kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Tambah lagi nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, dengan melakukan amalan soleh dan menjadikan waktu-waktu kita menjadi waktu yang salihah, awqat as-salihah. Kemudian salawat beserta salam, marilah kita basahi bibir kita ini, lisan kita ini dengan ucapan salawat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
khususnya lagi di bulan Maulid ini ya, bulan yang penuh sukacita, bulan cinta, bulan kelahiran sang yang dicinta, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka perbanyaklah salawat pada bulan ini. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik saya, ya, di PPI Maroko, Divisi Pendidikan, eh, terlebih khususnya lagi bagian JMQ, jam jemaiyah apa? Jamiah apa? Mudarasatil Quran yang telah membuat kegiatan ini ya, dan saya diminta untuk mengisi dengan kesibukan kami di sini malam Jumat. Malam Jumat itu kalau di pondok kami ini ada membaca burdah. Hmm. Dan ini malam Jumat pertama saya di sini. Jadi tidak ikut sebentar. Makanya mudah-mudahan nanti waktu sejam kita kelar, insya Allah. Sama. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti kegiatan yang ada di sini. Eh, Terima kasih ya kepada semuanya, semua pihak. Mudah-mudahan kegiatan ini makin ilmiahnya makin kuat. Dan itu yang kita harapkan di kepemimpinan adik kami ya, yaitu Ahmad Fadil Dailami dan divisi-divisi yang lain, anggota-anggotanya. Terlebih juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada adik kami eh, Ibrahim ya. Siapa nama pembawa Iya acara bang, kita nih? saya Maulana Malik Ibrahim, sering dipanggil Maulana Ibrahim. Malik Ibrahim. Ya, Masya Allah. Nama Sunan Sunan Gresik, apa itu? Sunan Gresik. Sunan Gresik. Gresik. Nah, Masya Allah. Baik, Semoga berkah. kita langsung ya. Ya, Saya ingin kitab Bidang Tafasir ini, kitab yang kita kaji pada hari ini, ya, momen Khataman JMQ ini adalah kitab yang sangat bagus sekali. Ya, saya ingin mukadimah aja lah dulu. Mukadimah. Dahulu saya pernah baca, cuman saya lupa berhentinya di mana. Ketika saya buka video-video lama, tidak ketemu. Dan saya buka akun apa? Akun PPI kita di YouTube juga nggak ketemu. Katanya dihack. Tinggal video-video 9 tahun yang lalu ada yang ada di situ. Sayang sekali itu. Jadi memang nampaknya kita perlu juga eh apa namanya? eh penggalian SDM untuk di bidang IT ya, supaya tidak mudah dibobol nih media kita ini. Sayang sekali banyak ya rekaman-rekaman kegiatan-kegiatan ilmiah itu hilang. Kalau ada pertinggalnya disimpan di apa di hard disk atau lainnya itu alhamdulillah lah. Namun kalau tidak sayang sekali gitu. Baiklah, langsung ya kita buka kitabnya, kita membaca atau saya mukadimah dulu. Yang pertama bahwa kitab tafsir itu atau tafsir sendiri, ilmu tafsir sendiri itu adalah ilmu yang sangat amat mulia dan ilmu yang atau istilah tafsir itu sudah ada di zaman Rasulullah atau di zaman sahabat Nabi. Ya, terbukti penafsiran atau ahli tafsir yang pertama yang dijadikan rujukan di kalangan sahabat dan kibar tabi'in dan sigar tabi'in adalah Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang wafat pada tahun 68 Hijrah Nabi. Artinya, beliau adalah orang yang pertama kali diangkat atau dijadikan rujukan dalam penafsiran pentakwilan ayat Al-Quran. Nah, kemudian eh, istilah itu sendiri kemudian berlanjut ke zaman tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sehingga terkodifikasi menjadi sebuah kitab tafsir, ya, kitab tafsir. Untuk tafsir-tafsir itu sendiri, ya, dia sebagaimana di dalam kitab Ulumul Quran, ya, Al-Itqannya Imam Suyuti, atau Tibyan ya, kalau zaman kontemporer ini ada satu kitab bagus masalah Quran ini. Namanya kitab At-Tibyan. Tibyannya bukan Tibyan Imam Nawawi fi adab hamalatul Quran bukan, tapi At-Tibyan fi ulumil Quran.
kitabnya Syekhuna, guru kami, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya Syekh Ali As-Sabuni yang sudah wafat. Itu bagus karena tematis ya dan termanhaj. Di situ disebutkan berbagai macam tafsir, ahli tafsir dan macam-macam tafsir ra'yu atau tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'sur dan tafsir al-isyari. Nah, salah satu dari cabang tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang dianggap terpuji ya atau tafsir mahmud dan tafsir mazmum ya. Ra'yun yang mahmud dan ra'yun yang mazmum. Jadi tafsir itu sendiri ternyata ada yang dengan ra'yun, dengan pemikiran, nalar, logika. Nah, ulama menjelaskan maksud bir ra'yi itu apa? Apakah mujarradur ra'yu atau mujarrad ra'yi? Ya, hanya dengan pemikiran nalar saja tanpa dibarengi dengan kekuatan nusus Al-Quran dan hadis. Tidak. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya perkataan Rasulullah sendiri. Dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan. Hadis rawahu Imam Tirmizi. Itu disebutkan, Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya. Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Nabi SAW. Jadi itu jelas bahwasanya Rasulullah SAW memberikan panduan siapa yang berdusta ya mengatasnamakan ku terhadap ucapan-ucapannya dan itu bukan yang aku ucapkan maka dia pasti masuk neraka. Ya tabawa itu hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk duduk di neraka. Artinya akan masuk neraka. Kemudian hadis selanjutnya ya orang yang mengatakan dengan ra'yunnya dalam Al-Quran ini fil Quran begitu juga hendaklah dia masuk neraka. Ya, kemudian ada ucapan Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar juga dalam ucapan beliau yang masyhur itu ayyu ardin atau ayyu sama'in tuzilluni. Langit mana yang akan menjadi naunganku? Wa ayyu ardin tuqilluni. Ya. Bumi mana tempatku berpijak? Idza qultu fi kitabillahi bi ra'yi. Kalau aku mengatakan, ya, menceritakan, menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunku. Nah, ulama menjelaskan juga ra'yun di sini maksudnya apa. Ra'yun di situ pertama mujarradur ra'yi. Pertama mujarrad, ya. Tajrid tidak ada sebarang apapun kecuali hanya nalar saja. Ya. Kalau zaman sekarang tuh cocokologi. Nah, kaji sana, dikaji sini, cocok-cocoknya. Nah, ini termasuk ra'yun mujarrad itu. Atau mujarradur ra'yi. Yang kedua, ra'yun di situ apa? Dengan hawa nafsu. Ya, ra'yun di situ dengan hawa nafsu. Nah, inilah yang disebut dengan tafsir bir-ra'yi al-mazmum, yang tercela. Sebaliknya, bagaimana tafsir bir-ra'yi yang tak tercela? Yang tak tercela itu bagaimana? Yang dipondasi, yang didasari dengan nusus Quran yang lain. Nusus hadis. Dengan istimbat aliyatul ijtihadnya. Dia memiliki alat untuk beristihad. Lughahnya, bahasanya. Kemudian ilmu-ilmu Arabiyahnya dia tahu. Nah, itu adalah tafsir bir-ra'yi yang mahmud. Dan itu banyak juga dipakai oleh para ulama. Ya. Terutama ulama-ulama yang memang melihat alam ini, melihat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Kadang-kadang kita ada ayat itu tersurat, namun yang tersiratnya lebih besar lagi. Nah, itu yang ayat-ayat kauniyah. Dia lihat, oh begini. Dan itu ada batasan-batasan yang dipaparkan oleh para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Sobuni. Itulah dia tafsir. Nah, di antara tafsir yang mazmum ini, ternyata ada yang lebih azam. Ya, asyaddu mazmuman. Atau asyaddu zamman. Lebih lagi, yaitu tafsir yang sudahnya dia mazmum, tercela, tambah tercela dengan adanya bid'ah di dalamnya itu. Jadi selama ini kan kita mengetahui bid'ah itu hanya dalam perkara fikih, gitu kan?
atau perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan tafsir. Tapi ternyata, ya, kata Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau yang sangat bagus ini, itu ada juga orang yang terjerumus ke dalam bid'ah dengan tafsiran-tafsiran nyelenehnya. Dan Sidi Abdullah sendiri mengakui bahwa kitab ini sebenarnya terinspirasi oleh tokoh, ya, ahli ilmu balaghah, ahli ilmu ma'ani, ahli ilmu i'jaz Quran. Namun orang ini, ya, berbeda mazhab dan akidahnya dari kita, yaitu Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, pemilik kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf sendiri bagus. Bahasanya tinggi, ya, saya aja nggak bisa membacanya. Ya, harus memiliki ilmu balaghah, ma'ani, badi' dan ilmu-ilmu Arabiyah yang mumpuni untuk baca kitab itu. Namun dalam hal penafsiran, nah di situ yang dikritisi oleh Sayyidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau ini. Dan memang nampaknya kebanyakan kritikan beliau itu memang bersumber dari pemikiran aneh yang dipaparkan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya. Walaupun, ya, inspirasinya juga orang itu, tapi inspirasi itu diolah oleh Sidi Abdullah dengan mustalah yang bukan mustalah, dengan tujuan yang lebih baik. Ya. Zamakhsyari mengatakan ada tafsir bid'ah. Ternyata dia pun terjerumus ke dalam bid'ah. Nah, Sidi Abdullah mencoba menjelaskan, membetulkan apa yang tersalah yang dilalui oleh Zamakhsyari tersebut. Kita baca, ya. Sebelumnya kita baca dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ada puisi, bukan puisi, syair nih, ya. Hadza kitabun ma subiqtu bimislihi. Kitab ini, ya, belum pernah saya tulis sebelumnya, atau belum pernah ada orang yang menulisnya sebelum aku, kata beliau. Jammul fawaidi nadijus samarati. Kitab yang terkumpul dengan banyak manfaat dan buah-buah yang telah matang. Ya, samarat. Berarti samarat ini adalah sebuah hasil, ya, atau gagasan. Ya, hasil atau gagasan yang telah matang. Mahattu fihi masailan wa qawaida. Ya, saya paparkan di sini berbagai macam masalah-masalah dan kaidah-kaidah di dalamnya. Jadi memang setiap ilmu itu ada masail, dan masail itu terjawab oleh qawaid, ya, kaidah-kaidah. Nah, dengan kaidah-kaidah itulah masail itu akan terjawab dan menjadi kokoh ketika sudah terjawab. Itu semua ilmu ada seperti itu. Ketika orang membahas masalah tafsir, tapi dia tidak tahu kaidah-kaidah dalam ilmu usul tafsir, maka natijahnya nanti akan fasidah. Natijahnya tidak baik, akan batil. Ya. Tanfi 'anit tafsiri ba'da hinatin, ya, atau hinat. Apa itu? Ya, menghilangkan, tanfi, atau membuang tafsir dari kesalahan, dari sebagian kesalahan. Hinat itu zallat, ya, ketergelinciran. Jalitu fihi haqa'iqan la yanbaghi. Saya membuka tabir, ya, atau menyingkap hakikat dalam ilmu tafsir yang tidak sepatutnya. Jadi ada hal-hal yang dalam ilmu tafsir ini tak sepatutnya, kemudian beliau singkap. Kenapa sebelum ini tidak ada yang menyingkap? Nanti beliau akan jelaskan. Kenapa sampai ada seorang ahli tafsir, tapi ternyata juga terjerumus ke dalam tafsir yang salah. Jahlun biha limufassiril ayati. Ya, jahlun. Karena ketidaktahuan dengannya akan atau oleh limufassiril ayati. Atau bagi orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran.
Samaituhu bid'at tafasiril lati. Saya memberi judulnya kitab ini namanya bid'ah-bid'ah dalam tafsir. Allati ja'at minal aqwami bil asarati. Ya, yang mana kaum datang dengan tafsir-tafsir ini dengan hal-hal yang keliru. Arju minallahil karimi nawalahu. Saya memohon kepada Allah, ya, yang maha dermawan dan maha mulia, nawalahu, anugerah. Mahwad dzunubi wa minha fadlihi bati. Berupa ampunan dosa dan karunia yang berlimpah. Nah, itulah dia. Jadi itu adalah syair kepedean Sidi Abdullah tentang kitab beliau. Jadi beliau ini sama seperti Imam Suyuti. Imam Suyuti itu dalam berbagai macam kitab beliau itu pede. Sangat pede. Pede dengan ilmunya itu. Nah, jadi memang pede ini modal ya, modal utama. Tapi pede yang dilandasi dengan aliyat, dengan perangkat-perangkat ilmu juga. Bukan pede-pede asal pede gitu. Kalau sama ilmu ya harus begitu. Harus pede menyampaikannya. Kalau tidak, ilmu itu seolah-olah nanti akan menjadi malu. Jadi orangnya juga harus pede. Nah, Sidi Abdullah pede sampai buat syair untuk kitab beliau ini. Beliau katakan belum ada yang pernah nulis kitab seperti ini gitu. Nah, wallahu alam. Tapi mungkin beliau sudah isti'ab, sudah mencari segala kitab, sudah ittila juga, dan beliau tidak temukan orang yang pernah mengkhususkan pembahasan ini dalam satu kitab. Baik. Kemudian, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman anzalal kitab tazkiratan liulil albabi wa waffaqa lifahmi ma awda'a fihi min daqa'iqil khitabi wa abqahu burhanan ala sihhati dinihi ila yaumil hisabi. Ahmaduhu wa ashhadu an la ilaha illahu syahadata 'abdin mukhlisin awwab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq muayyidan bid dalail أو مؤيدا بالدلائل القاطعة للشك والارتياب صلى الله عليه وسلم ما طلع نجم وغاب ورضي عن آله الكرام وصحابته العظام ومن تبع هديهم إلى يوم المآب. أما بعد فهذا مؤلف عجيب ليس له في بابه ضريب تضمن التنبيه على بعض التفاسير المخطئة وقد تكون أحيانا خاطئة يجب اجتنابها في فهم كلام الله تعالى والبعد به عن أن تكون من جملة معانيه لنبو لفظه عنها أو مخالفتها لما تقتضيه القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة. Dan seterusnya ya. Atau kita baca dulu. Kalau yang paham ya. Ini kan semuanya mahasiswa nih. Iya, mahasiswa. Baik, jadi kata beliau, kitab ini kitab yang sangat ajib, menakjubkan. Ya. Karena memang jarang-jarang orang bahas ini. Saya juga baru tahu ketika saya membaca kitab Sidi Abdullah itu, Bid'ah Tafasir, yang ini. Sebelumnya saya belum pernah mendengar istilah ada tafsir bid'ah itu. Tidak pernah. Itu saya pribadi. Entahlah kawan-kawan di sini sudah pernah mendengarnya. Ya. Namun saya pribadi belum pernah mendengar. Dan setelah saya cari-cari juga, kitab yang ditemukan cuma ini gitu. Nah, entahlah ada kitab yang lain. Ya, mungkin ada dalam berbagai macam kitab tafsir ada, tapi dia termaktub dalam kitab itu, tidak ditajrid, tidak dijadikan satu pembahasan yang eksklusif ya, tersendiri. Nah, laisa lahu fi babihi dharib. Tidak ada tandingannya kata beliau. Nah, ini pede sekali beliau ya mengatakan ini. Nah, ini harus begini kita sebagai para penuntut ilmu atau ahli ilmu. Pede dengan ilmu yang kita miliki. Baik. Tadamman. Yang mana kadang dalam kitab ini bukan kadang yang mengandung tanbih. Tanbih itu apa namanya ya? Bahasa Indonesia-nya tanbih.
Tanbih itu artinya apa ya bahasanya saya? Peringatan lah, peringatan atau teguran atau eh, perhatian, bukan perhatian sih. Tanbih itu ya lebih kepada peringatan lah. Peringatan ya terhadap beberapa penafsiran yang salah. Ya. Mukhti'ah. Wa qad takunu ahyanan khati'ah. Dan boleh jadi, kata beliau, penafsiran yang salah tadi bukan hanya salah, tapi juga malah berdosa. Khoti'ah. Di situ ada di bawah tuh ya. Ai asimah. Ai asimah wa qad takunu ahyanan khati'atan. Ya, tafsirannya tafsiran yang berdosa atau tafsiran menjadi penafsirnya berdosa karena menafsirkan itu, karena salah tadi. Ai asimah wal murad ashabuha. Ya, wal muradu ashabuha. Maksudnya adalah penafsir itu. Ai annahum asimun. Mereka menjadi dosa atau mendapatkan dosa. Ini apa? Syahidnya apa? Syahidnya qaulullah Ta'ala. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Khati'in di situ bukan salah, tapi berdosa. Ya. Wa fil hadis wa la yahtakirul khati'. Tidak boleh memonopoli. Ya. La yahtakirul khati. Tidak boleh memonopoli atau apa namanya? Menimbun lah ya. Menimbun barang. Menimbun satu barang. Ilal khati. Kecuali orang itu orang yang berdosa. Itu. Nah, itu penjelasan beliau masalah khati'ah dan mukhti'ah. Jadi, di sini beliau katakan, ada kalimat khati'ah itu sebenarnya tidak cocok di, disebutkan dalam sebuah label. Contohnya di situ kata beliau afkarun khati'ah ya. Afkarun khati'ah. Padahal harusnya afkarun mukhti'ah. Ya, pemikiran-pemikiran yang keliru atau yang salah. Nah, jadi memang Sidi Abdullah beliau ini mutafannin. Semua cabang ilmu beliau bisa. Dan beliau lebih dalam ilmu Arabiyah. Makanya dalam kajian-kajian beliau, ini yang saya pahami, yang saya lihat, Sadah Gumari ini kan ada banyak. Ya, Sadah Gumari ini yang terkenal di timur. Ya, kita nyebutnya Sadah Gumariyah. Tapi kalau di Maroko kan itu Sadah Siddiqiyah atau Siddiqiyin. Nah, tapi kita di timur ini kalau disebut Syekh Gumari itu pasti ke keluarga ini, keluarga ilmuwan dari Maroko ini. Namun kita di Maroko tidak. Kita di Maroko kalau sebut Gumari ya orang kurang tahu karena Gumari itu adalah nisbah ke negeri Gumarah. Gumarah itu sendiri banyak orang-orangnya ya, bukan Sadah Gumari. Jadi ada guru kami di Tetuan itu namanya Sidi Muhammad Ahanash Al-Gumari. Ada juga Syekh Abdul Hasan Syazuli itu atau Syazili itu Gumari juga dari Gumarah. Dan ada beberapa orang yang bukan syurafa, bukan keturunan Rasul, bukan zuriyah Nabi, bukan Hasani, Ghumari. Nah, jadi untuk di Maroko sendiri syurafa Ghumari, Siddiqi atau Ghumariyun itu tidak disebut Ghumariyun mereka, tapi mereka disebut Siddiqiyun. Ya, Sidi Abdullah Al-Ghumari tadi. Hmm. Nah, jadi Sidi Abdullah Al-Ghumari ini apa tadi ya? Sangat pakar dalam ilmu bahasa. Ya. Ilmu bahasa Arab. Sehingga mutafannin, ilmu apapun yang beliau kaji, beliau sajikan kepada masyarakat, baik masyarakat awam atau masyarakat yang ilmuwan, itu mudah diterima. Ya. Dan kritikan beliau, kritikan yang mantiki, yang masuk logik, bukan kritikan yang asal-asalan. Berbeda ya, dan apa namanya, sajian ilmu beliau ini berbeda dengan sajian dari saudara-saudara beliau, keluarga Sadah Gumari tadi, atau Sadah Siddiqiyin ini. Sebut saja Sidi Ahmad. Yang saya lihat ya, Sidi Ahmad hebat sekali. Bahkan guru dari Sadah Gumariyah ini ya. Jadi semuanya itu berguru sama beliau. Sidi Abdullah, Sidi Abdul Hai, Muhammad Zamzami, Sidi Abdul Aziz. Semuanya itu berguru dengan Sidi Ahmad bin Siddiq ini. Namun,
Sidi Ahmad ini orangnya hur, mustakil ya. Ilmunya juga ilmu mustakil. Beliau berani mengkritik mazahib al-arba'ah dan mazahib-mazahib yang lain dan mencela taklid. Makanya ilmu beliau tidak terlalu direspon sama ulama-ulama pada masanya. Jadi hanya orang-orang khusus, terutama dalam bidang hadis. Ya, dalam bidang hadis. Itu Sidi Ahmad. Ya. Dan Sidi Ahmad ini juga itu mengkritisi Asy'ariyah. Nah, jadi teman-teman nih yang peminat atau yang melek ilmu Sadah Gomariyah, jangan sok tahu juga. Maksud sok tahu itu jangan overacting, oh Sadah Gomariyah itu Asy'ariyah. Salah. Ya, dikaji dulu, dilihat dulu. Jadi jangan asal sebut. Sadah Gomariyah itu multi. Mereka ini multi. Dan ini Sadah Gomariyah ini madrasahnya madrasah istihad. Nah, jadi mereka semuanya mustahidun. Ya, karena aliyatul istihad itu sudah ada pada mereka, terutama Sidi Ahmad, Sidi Abdullah dan Sidi Abdul Aziz. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan Sadah Gomariyah Asy'ariyah, keliru. Keliru. Karena Sidi Ahmad sendiri mengkritisi habis-habisan Asy'ariyah. Nah, tapi itu sya'nuhu, ya, itu urusan beliau. Kita nggak ikut-ikutan. Yang kita ikut apa? Yang kita ikut adalah ilmu beliau dalam hadis, ilmu beliau dalam tasawuf. Beliau intisar kepada mazhab tasawuf dan seterusnya. Itu Sidi Ahmad. Kemudian Sidi Abdul Aziz, ya, ayahanda dari guru kita bersama, Syekhuna Al-Allamah Maulana Syarif Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Qumari, hafizahullah taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sidi Abdul Aziz begitu juga, ya. Kajian-kajian beliau itu ketika beliau diminta pendapat itu langsung beliau menyampaikan pendapat beliau tanpa ada mazhab-mazhab. Artinya mazhab tarjih gitu. Nah, ini hasil bacaan saya ya. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada bacaan yang lain. Jadi sulit untuk kita masyarakat awam atau orang ahli ilmu oke lah. Tapi masyarakat awam enggak, kebalik. Ahli ilmu maksud saya. Jadi Sidi Abdul Aziz itu ketika diminta fatwa atau pembahasan fikih, beliau akan menyebutkan ra'yun beliau atau hasil kajian beliau. Berbeda dengan Sidi Abdullah. Sidi Abdullah itu ketika diminta masalah fikih, walaupun beliau itu punya mazhab sendiri, ya, beliau tidak yataqayyad bil mazahib, tapi beliau ketika diminta, beliau akan berfatwa dengan dua mazhab. Imam mazhab Imam Malik, imam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi lebih dekat kepada kita. Dan kitab-kitab beliau juga, ya, mutafannin, berbagai macam bidang, itu lebih mudah diakses oleh kita, Sidi Abdullah itu. Dan beliau dalam bab akidah lebih dekat dengan Asy'ariyah. Beliau Asy'ari, tapi tidak tulen. Loh, kok bisa gitu? Ya, coba dibaca kitab-kitab beliau, kitab tahqiq beliau dalam kitab Ad-Dujunnah itu. Hmm, apa namanya? Saya lupa saya judulnya. Jadi ada satu ulama Maliki mengarang kitab Ad-Dujunnah gitu. Lupa saya awalnya. Itu beliau mentahqiq atau mentaklik di situ. Jadi beliau ibraz, mengemukakan pendapat beliau. Jadi ada hal-hal yang beliau itu tersendiri, ikhtiarat lah kalau dalam istilah fikihnya, ada ikhtiarat, ya. Dia mazhabnya Syafi'i, tapi beliau punya ikhtiarat gitu. Beliau Asy'ari, oke, tapi beliau punya ikhtiarat, pendapat sendiri yang tidak sama dengan jumhur Asy'ari. Nah, itu Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Qumari. Baik, ya. Nah, jadi Sidi Abdullah ketika mengatakan ini, beliau punya ilmu seperti itu. Mukhti'ah dengan khati'ah. Itu sangat detail beliau katakan. Bukan khati'ah, bukan afkar khati'ah, tapi afkar mukhti'ah. Baik, kita lanjut ya. Kemudian, yajib ijtinabuha fi fahmi kalamillah. Ya. Wajib menghindarinya saat memahami kalam Allah. Wal bu'du bihi, menjauhinya. Ya. Apa namanya? Saat memahami kalam Allah ini wajib menghindari hal-hal yang disebutkan di atas tadi. Ya. Yang disebutkan di atas tadi yaitu tafsir-tafsir yang salah. Ya.
Kemudian wal bu'du bihi an takuna min jumlati ma'anihi. Karena apa? Linubuwi lafzihi anha. Ya. Ini semua karena apa? Karena lafal ayat itu tidak cocok. Jauh bertentangan dengan maksud. Au mukhalafatiha. Atau ya sama, bertentangan dengan apa? Lima taqtadihil qawaid al-ma'khudah minal kitab was sunnah. Dari kaedah-kaedah yang disimpulkan, diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan karena hal-hal yang lain. Ya. Saya namakan apa kitab ini, kata beliau? Saya namakan ya bid'ah tafasir. Ya, bid'ah-bid'ah yang ada dalam tafsir. Bid'ah, ya bid'aun. Asal katanya bid'atun, bid'atani, bid'aun. Ya, bid'ah berbagai macam bid'ah dalam tafsir. Wahia ibaratuz Zamakhsyari fi kasyafihi. Coba lihat teman-teman. Sidi Abdullah walaupun mengkritik orang ini, tapi beliau juga jelas-jelas tidak menyembunyikan keistimewaan orang lain. Walaupun orang ini adalah orang yang sangat berbeda mazhab dan akidahnya dengan Sidi Abdullah, tetap disebut ibaratuz Zamakhsyari fi kasyafihi. Ya. Jadi bukan berarti ungkapan istilah bid'ah tafsir atau diksi bid'ah tafasir itu beliau dari diri beliau, tidak, tapi beliau mengambil dari orang lain. Ini kan namanya amanah ilmiah. Kecil, tapi hal ini sangat berdampak besar dalam dunia ilmuwan atau dunia ilmiah. Yaquluha hina yahki ba'da tilka tafasir. Beliau sebutkan dalam kitab Kasyafnya, dikatakannya saat beliau menceritakan beberapa tafsir bid'ah itu. Wa in kana huwa nafsuhu qad waqa'a fiha atau fi ba'dihha. Ya, walaupun sebenarnya ya Zamakhsyari sendiri saat memaparkan dia sendiri saat memaparkan penafsiran-penafsiran itu terjebak, ya, terjerumus dalam bid'ah. Sebabnya apa? Ya, sebabnya apa? Bisababi aqidatihi al-i'tizaliyah allati kana salban fiha. Ini ya faktornya karena dia berakidah Mu'tazilah dan dia memang salban fiha, sangat kuat memegangnya, sampai fanatik lah gitu. Dikit-dikit ada ayat yang masalah akidah selalu dibelokkan ke akidah beliau gitu. Yaitu akidah Mu'tazilah tadi. Mutamassikan biha ila haddit ta'assub wal i'tisaf. Jari'an fil qawli bimuqtadaha. Hatta sadarat anhu ibaratun ghaira la'iqatin au bisababi ghalatihi fil i'rab. Ini kalau bukan Sidi Abdullah yang ngomong, agak segan kita. Nih. Padahal Syekh Zamakhsyari tadi itu imamun fil lughah, imamun fil balaghah, imamun fil ma'ani, imamun fi ijazil Quran. Tapi Sidi Abdullah ya, jadikan satu faktor kesalahan Zamakhsyari dalam memberikan tafsir Al-Quran itu salah satunya faktornya apa? Keliru dalam i'rab. Ini bukan makom kita ngomong kayak gini. Ini Sidi Abdullah ya, yang mana sudah al-khawd khada fi ghimari hadzal mabhas. Sudah mendalam kajian beliau dengan hal ini, sudah mendalam ilmu beliau dengan ilmu Arabiyah dan ilmu tafsir dan seterusnya yang berkaitan dengan Al-Quran dan keindahannya, sampai-sampai beliau berani mengatakan ini boleh jadi karena salah dalam i'rab. Nah, kita jangan ngomong seperti inilah, berat ini. Kita i'rab Fatihah aja mungkin masih agak lambat, ya, i'rab Fatihah. Ya. Au mukhalafatihi li sababin nuzul, atau faktor lain yaitu apa? Bertentangan dengan sababun nuzul ayat itu. Ya, ada sababul wurud, ada sababun nuzul. Kalau sababun nuzul Al-Quran, sababul wurud itu hadis. Baik. Namun Sidi Abdullah katakan, walam aqsid. Ingat, bihadzal muallafi isti'abat tafasir al-mukhti'ah wal khati'ah, fa inna dzalika ghairu mutayassirin li al-ana. Jadi maksud beliau apa? Karya tulis yang aku tulis ini bukan berarti saya memuat seluruh
penafsiran yang keliru, bukan. Ya, karena itu nggak mungkin. Ya, memuat seluruh penafsiran yang keliru, yang salah, yang ada dosa bagi penafsirnya, saya cukupkan di sini semua tidak. Bukan itu maksud saya. Itu nggak mungkin. Wa innama qasadtu dzikra musulin takunu namuzajan lima lam yuzkar. Ya. Tetapi ya, yang ingin aku sebutkan di sini apa? Aku ingin menyebutkan beberapa contoh saja ya, agar dapat menjadi eh, musul. Apa sih bahasa Latinnya itu? Misal ya, atau contoh-contoh bagi wujudnya bid'ah dalam tafsir. Jadi sebenarnya beliau hanya ingin memancing saja ahli tafsir atau orang-orang peminat tafsir, peminat ilmu Al-Quran untuk lebih mengkaji lebih luas. Sebenarnya mana saja yang disebut dengan tafsir bid'ah itu. Jadi beliau sebutkan contoh namuzajan, ya. Contohnya saja. Ini loh begini dengan kaedah-kaedah yang ada. Nah, selepas itu tugas para bahisun, tugas para mu'tani, orang-orang yang memiliki minat dengan ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran ini untuk mencarinya lebih luas lagi. Itu kata beliau. Baik. وعنوانا عليه ويمكن أن أحيل القارئ على نوعين من كتب التفسير. Baik, ini contoh nih kata beliau. Salah satu kitab tafsir yang beliau katakan di situ ada beberapa tafsir bid'ah, yaitu tafasir Mu'tazilah. Nah, tafsirnya orang-orang Mu'tazilah. Katafsiri Abi Muslim Muhammad bin Bahr al-Asfahani, wa tafsiri Abi Hasan Ali bin Isa al-Rummani, wa tafsiri Abi Ali Muhammad bin Abdul Wahhab al-Jubbai, wa ghairiha min at-tafasir allati taksur fiha al-bid'u li sababaini. Kitab-kitab ini adalah contoh penuhnya tafsir-tafsir bid'ah di dalamnya, ya, karena dua perkara pokok. Yang pertama, anna ashabaha jura'aun 'alal qawli fit tafsiri birra'yi. Pemilik tafsir itu, penafsir-penafsir itu sangat amat lancang. Ya, jura'a, jari'un. Lancang sekali mereka, berani sekali mengatakan di dalam bab-bab tafsir ini dengan ra'yu. Nah, tadi di awal sudah kita katakan, ra'yun di situ ada yang mahmud atau mamduh, ada yang mazmum. Yang mahmud tadi itu ra'yun yang sesuai di pondasinya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nusus Qur'aniyah wal ahadith as-sahihah al-mutawatirah atau ghairi mutawatirah, tapi masih bisa tidak bercanggah atau tidak bertentangan dengan asal. Itu masih bisa dipakai. Ra'yun itu ra'yun salim. Dan itu banyak. Contoh ra'yun salim. Contoh aja di zaman sahabat dah ada. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas dibawa oleh Sayyidina Umar di majelisnya para sahabat, kibar sahabat. Ditanya tentang tafsir idza jaa nasrullah wal fath. Sahabat yang lain hanya melihat zahir ayat itu. Ya, itu maksudnya orang-orang sudah datang, Fatu Mekah sudah terjadi, orang-orang nanti akan masuk Islam berbondong-bondong, ya sesuai dengan lafaz. Namun Sayyidina Abdullah bin Abbas itu memiliki kecerdasan dan menangkap sisi lain dari ayat itu. Kata beliau apa? Tafsirnya adalah i'laman liqurbi wafatin Nabi SAW. Sebenarnya ayat itu menunjukkan, mengabarkan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Qurbi ajalihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan ra'yun ini sebenarnya. Ya, penalaran. Penalaran oleh seorang Abdullah bin Mas'ud terhadap ayat itu. Tidak ada penjelasan sebelumnya. Namun murni penalaran, tapi penalaran yang bagaimana? Penalaran yang berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, keadaan yang beliau lihat waktu itu, ya, dan seterusnya. Itu salah satu contoh ya tentang tafsir birra'i. La tarda'uhum rada'a yarda'u haibatul Quran. Ya. Yang mana kata beliau? Penulis tafsir itu ya,
tidak haibatul Quran. Keagungan, kehebatan Al-Quran itu tidak membuat mereka itu merasa segan, ya. Tidak membuat mereka merasa menggentarkan mereka. Tidak. Wala khasyatan min munazzilihi. Tidak ada rasa takut terhadap zat yang menurunkan Al-Quran itu. Wa idza uridu bihaditsin sarraha fi ayatin bi khilafi ma fassaruhu biha. Dan kalau mereka dihadapkan pada hadis dengan gamblang, ya, menjelaskan ayat dengan keterangan dengan ayat yang bertentangan dengan tafsir mereka itu, mereka malah sebaliknya, mereka menentang. Wa idza uridu bi haditsin sarraha, ya, atau sarihin. Bi haditsin sarihin atau sarraha, ya, bi haditsin sarraha fi ayatin bi khilafi ma fasaruhu biha. Jawabannya sini. Jawabannya wa idza sara'u ila at-ta'ni fihi wa inkari sihhatihi ka hadisi Suhaibin fi sahihi Muslim. Ketika mereka dihadapkan pada hadis, ya, yang memang hadis itu jelas menjelaskan keterangan yang bertentangan dengan tafsir mereka. Apa yang mereka buat? Mereka akan sara'u. Mereka akan bersegera mengkritik hadis itu dan mengingkari kebenarannya. Nah, ini dia maksud daripada tafsir bid'ah itu. Hadisnya udah jelas. Hadisnya sahih. Ya. Namun hadis ini bertentangan dengan paham mereka, dengan tafsiran mereka. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita harus tahu dulu ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah satu paham dalam teologi. Ya. Faham Mu'tazilah ini dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Ya, dia pencetus utamanya. Dengan pemikiran-pemikirannya kemudian dikembangkan oleh orang-orang setelahnya dan makin besar di zaman Abdul Jabbar atau Al-Jubba'i itu. Ya. Apa pokok utama pemikiran dari Mu'tazilah ini? Jadi mereka itu punya 5 pondasi. Yang pertama itu adalah tauhid. Ya, ini pondasi Mu'tazilah dalam akidah. Pertama itu tauhid. Namun tauhid yang mereka fahami berbeda dengan tauhid yang kita maksudkan. Ahlussunnah wal Jamaah. Tauhid ala Mu'tazilah ini bagaimana itu? Mereka itu mengesahkan Allah seesa-esanya. Sampai-sampai saking esanya Allah itu, Allah tidak memiliki sifat. Ya. Ta'til, meniadakan sifat. Nah, ini sudah bertolak belakang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu bagaimana dengan Asmaul Husna yang 99? Itu hanya bukan sifat Allah itu katanya. Itu hanya kabar tentang Allah. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi Allah itu esa. Ya. Dengan adanya tauhid Allah ini, at-tauhid ya bagi Allah ini, mereka menafikan 3. Yang pertama, itu tadi mengingkari sifat. Tidak ada sifat Allah. Jadi Allah itu Maha mengetahui ya dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kalau ada sifat kemudian ada Allah, maka ada 2 benda katanya. Dan tidak mungkin bukan 2 benda, ada 2. Ya, enggak pakai benda lah. Ada 2, yaitu Allah dan sifatnya. Tidak mungkin katanya. Kalau dua-duanya qadim, maka ada 2 hal yang qadim. Dan ini tidak mungkin. Itu kata orang Mu'tazilah. Ya. Padahal kan sudah dijelaskan oleh ulama kita tidak seperti itu maksudnya. Ya. Bukan berarti Allah punya sifat lalu Allah berbilang-bilang dengan sifat itu, enggak. Ya. Enggak gitu. Itu yang pertama. Ya, mereka meniadakan sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Itu tidak ada. Ya. Allah melihat ya dengan zatnya. Allah mendengar ya dengan zatnya. Itu kata orang-orang Mu'tazilah. Kedua, ya dengan adanya tauhid ini, Al-Qur'an itu makhluk. Karena Allah, kalamullah itu. Ya, kalamullah, kalau dikatakan Al-Qur'an itu kalamullah itu qadim, maka ada 2 qadim kata mereka. Itu enggak mungkin. Ini logika nalar orang-orang Mu'tazilah. Jadi, konsekuensinya gimana? Al-Qur'an itu kalam Allah, silahkan sebut kalam Allah, tapi dia ghairu makhluk. Dia makhluk. Ya, kalam Allah itu makhluk. Berarti kalau makhluk tidak qadim.
Ini hasil dari tauhid tadi itu. Yang ketiga, ya, Allah esa. Artinya tidak serupa dengan makhluk dengan segala apapun. Oleh karena itu konsekuensinya Allah tidak bisa dilihat, ya. Baik di dunia apalagi di akhirat. Ini bertentangan dengan nasus Al-Qur'an, ya. Eh, ila rabbiha nazirah itu. Yauma wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, dan ayat-ayat yang lain, ya. Pada hari itu muka mereka berseri-seri karena melihat kepada Tuhannya, nazirah. Nah, tapi kata Mu'tazilah ada penafsiran yang tidak seperti itu. Nah, memang orang Mu'tazilah seperti itu. Itu yang pertama, tauhid tadi. Yang kedua, keadilan. Prinsip keadilan. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini punya pondasi 5. Yang pertama tauhid, yang kedua keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan, Allah tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Jadi Allah itu menciptakan perbuatan yang baik-baik dan menghendaki yang baik-baik. Kalau ada yang buruk, maka itu bukan Allah yang ciptakan. Itu adalah kekuasaan Allah berikan kepada makhluk, dan makhluk itulah yang menciptakan hal itu. Nah, ini sangat bertentangan. Dalam Ahlus Sunnah Jamaah, seolah-olah Allah itu mempunyai sifat nuksan, kekurangan. Padahal Allah lah yang menciptakan kebaikan, Allah pula lah yang menciptakan keburukan. Nah, ini Mu'tazilah nih, ya. Keadilan, ya. Menurut mereka adil. Adil itu bagaimana? Ya, kalau Allah menciptakan kebaikan, disitulah letak keadilan Allah ketika Allah memberikan surga bagi orang yang melakukan kebaikan itu. Kalau Allah juga menciptakan keburukan, lalu ada orang yang berbuat keburukan, lalu Allah hukumi orang itu, nah berarti Allah nggak adil. Karena yang menciptakan keburukan kan Allah. Kenapa masih dihukum itu orang yang buat keburukan? Itu menurut mereka begitu. Nah, itu sistem keadilan atau prinsip keadilan. Yang ketiga, janji. Al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du janji, wal-wa'id ancaman. Ya, apa itu? Adanya pahala bagi orang yang melakukan kebaikan, pasti dikasih pahala. Dan bagi orang yang melakukan keburukan, pasti dikasih azab atau neraka. Itu wajib. Ya. Padahal Allah memberi pahala itu nggak wajib. Itu masuk dalam bab jaizat. Diutusnya Nabi itu jaizat. Ya, hal-hal yang boleh bagi Allah. Allah mau utus Nabi boleh, nggak utus Nabi boleh. Allah mau kasih kita surga boleh, nggak kasih surga boleh. Tapi kan kalau buat baik dapat surga. Ya, betul. Tapi nggak wajib bagi Allah. Bisa saja orang-orang yang buat baik itu masuk neraka, dan orang yang buat buruk masuk surga. Itu bisa. Itu ya, yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan apapun yang dikehendakinya. Ya. Namun itu tadi ada adab-adab, ada pondasi-pondasi, ada kaedah-kaedah yang disusun para ulama sesuai prosedur begini. Tapi di luar prosedur ada dia masuknya bab jaizat. Itu dalam tauhid begitulah. Ya. Kemudian yang keempat, manzilah al-manzilah bainal manzilatain. Ya. Ada satu tempat yang bukan di A bukan di B, terawang-awang. Siapa ini? Yaitu bagi orang yang pelaku dosa besar, ya. Pelaku dosa besar yang tidak taubat, itu kalau menurut ancaman dari Allah, dari prinsip mereka ini, itu masuk neraka, kekal. Dalam mazhab kita tidak seperti itu. Mazhab kita tidak begitu. Ya, mazhab kita orang yang melakukan dosa besar, taubat tak taubat, selagi dia masih mukmin, dia akan dimasukkan neraka, tapi nanti akan dimasukkan ke surga. Karena masih mukmin. Kalau mereka enggak. Bagi pelaku dosa besar, tidak taubat, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Nah, kita tidak begitu. Oke. Kemudian apa lagi? Manzilah baina manzilata ini apa? Yaitu pelaku dosa besar atau pelaku dosa fasik, ya, melakukan dosa, dia nanti ada tempatnya, tidak di surganya orang mukmin, tidak di nerakanya orang kafir. Jadi ada tempatnya katanya. Nah, nggak tahulah mereka dapat istimbat dari mana ini. Ya, walaupun ada sebenarnya hadisnya, cuman sangat jauh dengan maksud dari hadis tersebut. Yang terakhir apa? Yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi orang-orang Mu'tazilah ini sangat getol sekali dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini terjadi pada zamannya Abbasiyah, ya. Semua ulama itu dibunuh dan dipenjarakan karena sebab
pemerintahan waktu itu, yaitu zamannya Al-Ma'mun, Al-Wasik, dan Al-Mutawakil. Beberapa lama setelah itu beliau tobat, baru setelahnya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad itu dibebaskan. Wallahu alam. Ya. Baik, teman-teman masih bersama kita. Gimana moderator? Baik, mau dilanjutin ya, Ustaz? Ya, coba itu al-awwal ya. Hmm, Baik, saya mau nyapa-nyapa dulu nih. Teman-teman oke, ini siapa-siapa aja yang hadir nih. baik. Mungkin silahkan teman-teman untuk Mm-mm. buka untuk mengajukan tangan. Ya, dari pemaparan kita sedikit ini, ya, nggak apa-apa ini sebagai pemanasan dulu ya. Iya, Insya Allah kita akan khatamkan ini dalam, ya saya target saya 4 kali pertemuan sih. Jadi memang kita tidak akan baca semua karena Sidi Abdullah menyebutkan ada ada beberapa ayat ya di situ. Bukan beberapa ayat, surah, beberapa surah yang beliau sebut di situ mana ya? Kang Banyak Sufi surah jadi satu-satu nggak yang mungkin dibaca Kang Sufi satu-satu. dibaca. Sehat sehat siapa itu? siap. Ustaz Yugi bukan? Mungkin dinyalain mic-nya bagi yang ini. Ahmad Muhammad Az-Zuhri ya. Oh iya Yogi kayaknya tuh. Gimana Ustaz Yogi? Sehat? Lancar itunya? Tesis? Muhammad Zuhri. Mungkin dinyalain mic-nya. Oke, lanjut. Mungkin lanjut, Oke Bang. lanjut ya. Iya, Ya, baik kita kita baca sambung lagi ya. ya. Di situ disebutkan ya, contoh ini beliau sebutkan ke hadis Suhaib, Suhaib Ar-Rumi ya. Sayyiduna Suhaib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis beliau ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi ta'ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadatun ya. Ayat surah Yunus ayat 26 ini. Bagi orang-orang ya yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, waziyadah dan tambahannya. Ya. Tambahannya itu yang dipermasalahkan. Ziyadah itu maksudnya apa di situ? Ya. Nah, di sini disebutkan anna ziyadata an-nazaru ilallah ta'ala. Makna ziyadah itu, tambahan itu maksudnya apa? Nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah itu bisa dipandang itu apa? Buktinya, hukum logikanya, sesuatu yang ada, kullu maujudin, setiap yang ada itu pasti bisa dilihat. Itu dia. Soal cara melihatnya itu yang jadi permasalahan. Ya, di dunia ini tidak ada yang pernah melihat Allah kecuali Rasulullah SAW. Di dunia ini. Maksud dunia ini apa? Dunia itu adalah ketika Rasulullah masih hidup. Jadi selama beliau masih hidup, segala hal yang beliau lalui itu dianggap dunia. Berada di alam dunia. Ketika beliau sudah wafat, nah baru beda alam. Bukan alam dunia lagi. Nah, satu-satunya makhluk yang pernah melihat Allah dalam i'tikad ahlu sunnah wal jamaah, dan itu dipegang oleh mayoritas ulama kita, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan ain beliau, mata beliau. Gimana caranya? Tidak bisa ditanya. Sebagaimana tidak bisa ditanya objek yang dilihat itu. Allah. Apa bisa kita tanya? Allah gimana? Nggak bisa. Allah itu tidak ada kaif, tidak ada aina, tidak ada cemana, tidak ada bagaimana. Pokoknya Allah itu marfu an hadhil kalimah. Bahkan Allah lah yang menciptakan kaif, Allah lah yang menciptakan aina, bagaimana, cemana, dan seterusnya. Semuanya makhluk. Nah, jadi soal cara melihat kita tak tahu, tapi melihatnya pasti.
Itu Rasulullah SAW. Di akhirat nanti juga begitu. Ya. Kita akan melihat Allah sebagaimana hadis yang lain disebutkan hadisnya sahih. Rasulullah SAW ketika malam itu melihat bulan purnama dan beliau bilang kepada para sahabat, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat cerahnya bulan pada malam ini. Tidak ada awan sedikit pun. Jadi itu namanya kinayah ya. Rasulullah memberikan analogi. Kita melihat Allah itu sangat bisa tanpa ada sebarang hijab apapun. Sebagaimana kalian melihat bulan pada malam ini. Tidak ada hijab. Bukan berarti Allah itu sebuah objek. Bukan. Dia analoginya bukan ke objeknya, tapi ke melihatnya. Tidak ada batas, tidak ada penghalang, tidak ada hijab ketika melihat Allah itu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya inilah dibahas oleh para ulama. Ya, ketika kita di surga nanti, mata kita yang hadis ini, yang baharu ini, akan menjadi qadim, sehingga dia dapat melihat yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita tak tahu. Wal kaifu marfu' was su'alu anhu bid'atun, kan gitu. Baik. Sudah. Faqad ta'anu fihi wa nasabuhu ilal musyabbihati wal mujabbirati atau mujbirati. Yu'nuna ahla sunnati wal jamaah. Yu'nuna ahla as-sunnah. Ya'nuna ahla sunnah. Baik. Tafsir yang seperti ini, mereka kritik hadis tersebut. Mereka nisbahkan hadis itu, atau orang yang mengartikan, menafsirkan ziyadah itu dengan memandang Allah, mereka katakan, oh ini musyabbih, orang yang menyerupakan Allah. Ya. Karena memandang Allah berarti memandang objek. Ketika sudah memandang objek, maka dia sudah memberikan bentuk tashbih kepada hal objek tersebut. Nah, orang yang memberikan bentuk itu disebut musyabbih, kata beliau. Ya, menyamakan dengan makhluk. Musyabbihah. Atau jabbariyah. Ya, atau mujbirah. Ya. Di sini mujabbirah. Atau mujbirah. Maksudnya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Li'annahu khalafa tafsirahum az-ziyadah bit-tafaddul az-zaid 'ala as-sawab. Jadi kata orang Mu'tazilah, bukan memandang Allah maksudnya ziyadah di situ, tapi maksudnya adalah penambahan pahala, ya, penambahan pahala yang sudah didapatkan. Ya. Ma'annan nazara ya tafaddulun bal huwa a'la anwa'i. Padahal ya sebenarnya memandang Allah juga termasuk ziyadah. Bahkan merupakan bentuk tertinggi dari ziyadah. Jadi kalau kata ulama tasawuf, masuk surga itu nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat dari, yaitu memandang zat Allah. Makanya ulama-ulama tasawuf, ulama pecinta ini muhibbun, ahlullah, itu mereka sangat takut dengan ayat surah Al-Mutaffifin itu. Kalla la mahjubun itu ayatnya. Mana? Kalla innahum 'an rabbihim la mahjubun. Ya, tidak sekali-kali sesungguhnya mereka nanti pada hari kiamat terhadap Tuhan mereka akan dihijab. Itu ayat yang sangat menakuti bagi para muhibbin lillahi ta'ala. Ya, mereka sangat takut tidak dapat melihat wajah Allah. Mereka sangat amat takut wajah Allah, artinya melihat Allah. Makhluk melihat khaliknya. Tak dapat dia melihatnya, dia sangat takut. Dan makhluk melihat ahsanul khalqillah. Ya. Makhluk melihat makhluk yang terbaik, yaitu Rasulullah. Tak dapat mereka melihat Rasulullah, mereka sangat amat takut. Itu ayat yang sangat menakutkan bagi para muhibbun lillahi wa li rasulihi. Fakam min hadisin muttafaqin ala sihhatihi aw mustafid aw mutawatir kana nasibuhu indahum ar-rafd al-mutlaq. Ya. Jadi kata Sidi Abdullah, memang orang-orang Mu'tazilah ini beginilah. Ya. Banyak hadis yang telah disepakati sahih. Mustafid itu hadis yang di bawah mutawatir. Jadi kalau hadis mustafid itu
setiap rawinya bisa jadi ada 3 atau 4 perawi setiap tabaqah. Dia tidak sampai kuantitinya atau jumlah perawinya itu sebanyak perawi mutawatir. Mutawatir kan ada yang mengatakan 10 fama fauk, atau ada yang mengatakan 7 ke atas, tapi yang lebih aman 10 ke atas. Sedangkan mustafid ini, dia masuk juga bab hadis yang masyhur, tapi perawinya itu tidak, masih di bawah perawi mutawatir dan di atas perawi hadis masyhur, atau hadis masyhur. Itu mustafid. Artinya hadis yang memang perawinya itu banyak, tapi tidak sebanyak perawi dalam hadis mutawatir. Mereka apa? Mereka menolak, ya. Mereka menolak hal ini, hal ini karena apa? Karena limaji'ihi bi khilafi ma ra'auhu wa qarraruhu. Karena apa? Karena bertentangan dengan pendapat dan ketetapan yang telah mereka tetapkan dalam unsur 5 poin tadi itu. Tidak sesuai dengan tauhid ala mereka, tidak sesuai dengan prinsip keadilan, tidak sesuai dengan wa'du wal wa'id, tidak sesuai dengan apalagi yang terakhir itu, al-wa'du wal wa'id, manzilah baina manzilatain, dan tidak sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu menurut mereka. Segala hal yang datang, baik nususnya itu nusus yang sahih, namun tidak sesuai dengan 5 prinsip Mu'tazilah ini, mereka akan otak-atik bagaimana caranya untuk sesuai. Bahkan tidak segan-segan mereka menolak, ya, hadis-hadis atau nas-nas yang sahih tersebut kalau tidak sesuai dengan mereka. Yang kedua, annahum ja'alu qawaid madhhabihim fil adli wa khalqil Qur'an. Ini dia. Mu'tazilah, ya, menjadikan pokok mazhab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan itu. Ya, prinsip keadilan yang saya sebut tadi. Allah tidak mungkin mengazab orang yang buat buruk. Kan kalau Allah mengazab orang yang buat buruk, Allah tidak menciptakan keburukan. Ya, yang membuat keburukan itu makhluknya. Kalau Allah juga mengazab orang yang berbuat buruk, maka Allah nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena Allah sudah menciptakan keburukan. Keburukannya dilakukan oleh makhluknya. Maka sama aja Allah nggak adil. Jadi gimana? Allah menyukai kebaikan dan menciptakan yang baik-baik saja. Ini ngeri sebenarnya ini. Ini seperti dalam agama yang lain itu ada dewa keburukan, ada dewa kebaikan. Ya, berarti ini ada ta'adud alihah. Nah, ini konsekuensinya berat ini. Konsekuensinya berat. Makanya ada beberapa ulama Asy'ariyah atau ulama kita yang sangat tasyadud itu sampai kafir ini. Mengkafirkan Mu'tazilah. Ya, mengkafirkan Mu'tazilah. Namun ada ulama yang katakan tidak seperti itu maksud mereka. Tidak seperti itu. Ya, dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Maksudnya bagaimana? Tidak sampai kafir, tapi mereka ini adalah golongan mubtadi'ah dan ahlud dhalalah, ya. Mereka ini golongan mubtadi' dan sesat. Kemudian Quran itu makhluk. Ya, khalqul Quran wa khalqil mukallaf af'alahu. Jadi yang menciptakan pekerjaan, perbuatan itu makhluk. Orang itu sendiri, manusia itu, bukan Allah. Ya, perbuatan buruk itu. Wa nafyil kalamin nafsi. Ya, menafikan kalam nafsi bagi Allah. Ini dalam ilmu tauhid disebutkan ada kalam nafsi, yaitu kalam nafsi itu kalam asli dari Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran yang ada ini, ya teman-teman, Al-Quran yang ada di depan kita, ya, yang tadi ini saya pegang nih. Kalau inilah disebut Al-Quran, ini makhluk. Ya. Bukti makhluknya apa? Dia terdiri dari beberapa bagian, ya, bisa dipegang, nampak di depan kita, ini makhluk. Ya. Jadi maksud yang Al-Quran Al-Munazzal, yang kalamullah Al-Munazzal itu, ala lisani Nabi SAW, itu maksudnya yang mana? Ya. Maaf, kalamullah yang dikatakan kalamullah, Al-Quran kalamullah itu yang mana? Kalau Al-Quran Al-Munazzal itu ini dia. Ini makhluk. Ya. Tidak ada yang mengatakan ini qadim. Buktinya ini makhluk, bisa saya pegang, bisa saya baca, berhuruf. Nah, kalam nafsi itu kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Itulah tajallinya itu apa? Tajallinya ini. Referentasinya itu ini. Yang ada sekarang ini. Ya. Dia sama kayak ini ya. Kayak
kayak hati lah bisa dibilang. Hati itu kan berkata-kata, tapi tidak nampak. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada tarkibnya. Tapi ada. Itu contoh kecil ya, contoh kecil aja tentang kalam Allah ini. Kalam nafsi itu. Jadi Allah itu berkata-kata. Tapi kalam Allah itu bukan kalam yang ada ini. Ini adalah tajalli dari kalam Allah. Al-Quran ini. Dan ini makhluk. Ya, kalau yang dikatakan Quran makhluk itu ini, maka tidak salah. Tapi kalau yang dikatakan kalam Quran makhluk, yaitu Quran yang memang asli sebelum diturunkan ke Lauh Mahfuz, atau Quran yang kalam Allah tadi itu kalam nasi, maka itu bukan makhluk, itu qadim. Itu panjang dibahas oleh para ulama. Yang paling bagus membahasnya adalah Dr. Syekh Al-Allamah Sa'id Fudah. Sa'id Fudah. Baik, teman-teman. ونفي الكلام النفسي ونفي تعلق المشيئة الإلهية بالمعاصي والمباحات واستحالة رؤية الله تعالى وخلود العاصي في النار مثل الكافر أو مثل وخلود العاصي في النار مثل الكافir usulan musallamah. Nah, ini semuanya jadi apa? Jadi pokok mazhab mereka. Awalu ada yang jelas tulisannya teman-teman? Awalu apa tuh? Awalu, nggak ada yang jelas. Sama kita Sama. kitabnya. Awalulaha ya. Awalulaha mungkin itu. Awalulaha. Awalulaha zawahiral ayati. Ya. Mereka Mereka menakwilkan makna makna zahir ayat agar sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Laha, yakni dengan prinsip-prinsip tersebut. Wa khassasu biha umumatil Qur'ani. Ya, kemudian apa? Mereka mengkhususkan ayat-ayat yang masih bersifat umum, ya, dengan pondasi atau prinsip yang 5 itu. Wa qayyadu mutlaqahu, dan mereka membatasi, mentakyid ayat-ayat yang masih mutlak dalam Al-Qur'an. Diqayyadu, di takyid mereka. Wabil jumlah, ya, kesimpulannya secara garis besarnya ja'alu qawa'idahum hakimatan ala ayil Qur'anil Karim bihaitsu la tufidu illa mazhabahum wa tafsir al-kasyaf syahidu sidqin ala ma naqul. Ya. Nah, secara kesimpulan mereka menjadikan dasar mazhab mereka ini sebagai acuan atas ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga apa? Sehingga tidak ada makna kecuali sesuai dengan mazhab mereka. Dan tafsir mereka ini, Al-Kasyaf itu adalah sebaik-baik bukti. Ya, bukti yang paling jelas, konkret atas apa yang kita bahas pada saat ini. Ya, itulah maksud dari yang kedua ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu untuk lebih menggali ya tentang kitab ini. Mungkin pertemuan selanjutnya akan membahas tentang muqaddimah. Muqaddimah sudah itu. Jadi langsung masuk aja nanti ke surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah. Ya kan? Al-Baqarah. Baik, sudah Mas? Ya, itu aja dulu. Oke. Oke. Terima kasih banyak Yang Mulia Ustadz Sufi terhadap pemaparannya dan kejelasannya. Saya harap teman-teman paham dan puas terhadap apa yang diterangkan oleh beliau. Mungkin sebelum saya buka pertanyaan, saya sedikit simpulkan apa yang sudah dijelaskan sama beliau. Tentang bid'ut tafsir, yang dimaksud dengan bid'ut tafsir di sini yaitu adalah pemikiran yang tercela, yang tidak Bid'u, bukan bid'u. Bid'ut tafsir. Bid'u. Nah, tafsir yang tidak didasari dengan Al-Quran hadis, tafsir pemikiran yang tidak didasari dengan Al-Quran hadis. Sebagaimana tafsir-tafsir yang sudah dijelaskan oleh sang mu'allif, yaitu tafsir Mu'tazilah seperti tafsir
tafsir Abi Muslim, yang mana penyebab bidah penafsiran mereka yaitu sang penafsir terlalu berani terhadap Al-Quran, sehingga mereka itu tidak ada takut-takutnya terhadap konsekuensi yang akan terjadi, dan juga mereka tidak terlalu menghiraukan terhadap hadis sahih begitu. Jadi mereka itu berpedoman dirinya sendiri itu benar begitu. Terus yang kedua, mereka membuat kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu adil gitu. Tidak mungkin Allah taala membuat semua makhluk itu terjerumus terhadap kejelekan gitu. Jadi kalau makhluk bekerja jelek, berarti dialah pelakunya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Barangkali dari antara teman-teman yang mau bertanya, silahkan untuk menyalakan open mic. Bagi yang terkendala, mungkin langsung bertanya lewat kolom chat. Baik, Baik, silakan. izin bertanya Ustadz. Siapa ini? Siti Muzalifah. Oke, silahkan. Jadi tadi ada yang kurang paham di bagian, kan ada 5 pondasi Mu'tazilah, yang poin pertama tauhid, di mana mereka tentang sifat Allah, yang keduanya itu Ustadz yang kurang paham tentang Al-Quran makhluk. Jadi perbedaannya dari segi Mu'tazilah dan Ahli Sunnah itu yang mana Ustadz, yang tentang Al-Quran makhluk itu? Nah, sekian, terima kasih. Baik, Baik. mungkin langsung dijawab, Ustaz. Langsung. Baik. Ya, tadi kan pondasi atau prinsip Mu'tazilah itu adalah tauhid. Jadi tauhid di situ maksudnya Allah itu esa, segala-galanya esa. Tidak ada syarikat. Ya. Nah, kaitannya dengan Al-Quran makhluk, Al-Quran itu kan kalam Allah. Ya. Kalam Allah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi menurut Mu'tazilah, karena prinsip tauhid tadi, Allah, apapun yang terkait dengan Allah, kalaupun Allah ada kalamnya, tetap kalamnya itu bukan makhluk. Nah, ketika ada kalamnya ini makhluk, ya, artinya ada bendanya dikatakan itu makhluk, maka itu bukan kalam Allah, bukan bagian dari tauhid. Ya, kalau tauhidullah itu segala hal tentang Allah itu tidak ada kaitannya dengan makhluk. Akhirnya mau nggak mau, mereka mengatakan Al-Quran yang ada itu makhluk katanya. Tidak ada rincian. Kalau kita kan ada rincian. Ya, rincian kita apa? Kalau Al-Qur'annya itu ada tuh, yang ada itu memang makhluk. Tapi kalam Allah yang kalam nafsi tadi, ya, itu bukan makhluk. Nah, makanya tadi Sidi Abdullah katakan dalam prinsipnya tadi itu, prinsip-prinsipnya itu dikatakan apa? Mengingkari atas kalam nafsi, sifat Allah yang berbicara. Ya. Jadi menurut mereka Allah itu berbicara ya zatnya, bukan sifatnya. Sifatnya nggak ada. Ketika mereka sudah mengingkari, menafikan sifat kalam bagi Allah, maka yang disebut Al-Quran, yang dikatakan kalamullah ini, itu bukan kalamullah. Atau kalaupun dia kalamullah, dia makhluk. Ya, dia bukan qadim. Itu adalah hasil dari tauhid ala Mu'tazilah. Ya. Pokoknya nggak ada kaitannya dengan makhluk. Ketika sudah ada berbentuk, maka itu makhluk. Berarti Al-Quran itu sudah ada bentuknya, ya. Mushaf itu makhluk kata mereka. Bukan qadim lagi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, gimana Mbak Siti? Belum Udah paham kali. paham apa masih belum paham? Berarti Ustadz, menurut Mu'tazilah tuh mereka menganggap Al-Quran itu bukan makhluk. Ya. Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Menurut mereka Al-Quran itu makhluk. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Baik, terima Sama. kasih Ustaz penjelasannya. Mungkin dari yang lain, barangkali ada yang mau nanya lagi. Bagi yang terkendala, mungkin langsung tulis di kolom chat.
Tidak ada ya? Mungkin saya mau bertanya Ustaz sedikit. Silahkan. Tadi kenapa yang disinggung sama Syekh pengarang ini, Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang disinggung itu kenapa Mu'tazilah terus, bukan Syiah gitu. Sedangkan seperti yang kita ketahui, Syiah itu juga melenceng gitu, Ustaz. Ya, bagus, mantap. Kenapa yang disinggung di awal-awal ini Mu'tazilah? Karena yang pertama, ya, diksi bid'ah tafasir itu beliau terinspirasi dari ucapan Zamakhsyari dalam kitab beliau Al-Kasyaf. Ya. Oleh karena itu, beliau lebih fokus ke situ di awal-awal. Tapi nanti ya di pertengahan kitab itu tafsir-tafsir dari golongan atau sekte-sekte yang lain pun beliau akan sebutkan. Ya. Namun titik fokus yang pertama ini karena inspirasinya dari tokoh Mu'tazilah yang ada di kitab tafsirnya yang jadi rujukan ulama juga dalam dunia bahasa, maka beliau di awal-awal ini sengaja membuka hal untuk itu dulu. Ya, Mu'tazilah, Mu'tazilah, Mu'tazilah. Namun nanti di pembahasan yang lain ada juga tafsir-tafsir, penafsiran-penafsiran dari kelompok-kelompok lain yang beliau anggap termasuk ke dalam kategori tafsir yang bid'ah karena tidak sesuai dengan kaedah-kaedah usul tafsir yang ada. Begitu aku ya. Baik. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Tadi Mas Fawaz kayaknya mau nanya, mungkin langsung buka open mic langsung Mas Fawaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Sufi. Salam. Salam, ahlen. Terima kasih ini untuk tadi syarah-syarahnya ya. Karena kalau kita tentu saja baca mukadimah langsung itu pusing. Nah, dari pertanyaan saya ada dua ya. Yang pertama itu dulu saya pernah baca Israiliyat wal Mawdu'at fit Tafsir kan, karya Syekh Muhammad Abu Syuhbah. Nah, di situ beliau menulis tentang Israiliyat dan hadis-hadis maudhu dalam tafsir. Nah, dalam perkembangan kajian bid'ah tafsir ini, kayak tafsir yang madmum ini, apakah berhubungan dengan maudhu'at dan Israiliyat gitu? Kan ini khusus ke Ra'yi ya. Apakah itu termasuk dalam kajian ini? Dan pertanyaan kedua yaitu sejauh apa perkembangan term bid'ah tafsir setelah periode kitab ini karya Syekh Abdullah, karena tadi disebutkan juga kalau kitab ini tuh sebagai awal untuk kajian ini. Udah. Gimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah dengar guru saya itu di YouTube, Syekh Yusri Jaber Al-Hasani, Mesir. Itu beliau katakan ada beberapa kitab yang jadi pondasi sebelum mengarungi ilmu tafsir. Terutama ilmu tafsir yang usul ya, bukan tafsir yang riwayah itu bukan, tapi usul, kaidah-kaidah dalam ilmu tafsir. Salah satu kitab yang disebutkan itu tadi, Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi At-Tafsir, karangan Syekh Abu Syuhbah atau Abu Syahbah Al-Masri. Itu sangat bagus kitabnya. Ya. Jadi orang-orang diminta untuk membuka kitab itu. Nah, kaitannya ada. Karena ya, beberapa Israiliyat itu, beberapa tafsir-tafsir yang dikuatkan dengan cerita-cerita Israiliyat itu juga kadang menjurus kepada bid'ah. Ya, menguatkan cerita itu dengan menguatkan ayat dengan cerita-cerita Israiliyat. Contoh dalam akidah. Ya. Tentang kisah Nabi
Daud alaihissalam. Itu kan akidah itu. Yang dikatakan beliau menikahi seorang istri dari bawahannya. Ya, sampai-sampai di Israiliyat itu disebutkan katanya Daud menikahi orang itu kemudian menyuruh suaminya untuk ikut perang supaya mati. Ini kan apa namanya, tangkis ala ismatil anbiya, akidah. Nah, bid'ah itu. Bid'ah karena ada urusan dengan tafsir tapi tidak sesuai dengan fakta yang ada. Diambilnya Israiliyat itu. Contoh lagi tentang Nabi Ayub alaihissalam yang dikatakan beliau itu sakit sampai sakitnya itu bau. Nah kan teman-teman pernah nggak dengar seperti itu? Sakit Nabi Ayub itu bau sekali, busuk sekali, sampai keluarganya meninggalkannya. Ini dari mana cerita ini? Kita dalam tauhid ada namanya ismah. Ismatul Anbiya itu ada. Kalaulah Nabi itu penyakitan, bau, busuk, maka dia tidak menyampaikan ma balagha risalah. Padahal konsep sifat para Nabi dan Rasul itu atau Rasul itu 4. Tabligh. Kalau dia sudah sakit, dijauhi oleh keluarga dan orang-orang sekitarnya, bagaimana dia bisa tabligh? Jadi bertentangan dengan konsep fondasi awal dalam agama ini, ya, dengan adanya cerita Israiliyat itu. Yang masalahnya, cerita-cerita seperti itu ada di kitab-kitab tafsir kita. Bahkan ada di kitab tafsir Marah Labid kalau nggak salah saya. Syekh Nawawi Banten itu. Jadi tugas kita apa? Nugharbil, menapis itu, menyaring itu, kembalikan kepada usul tafsirnya, dan kembalikan kepada ilmu tauhid yang ada. Itu masih ada ceritakan itu. Masalah Nabi Ayub katanya sakit-sakitan. Oke, beliau sakit iya. Tapi kan dalam bab akidah itu sakit adalah sakit yang tidak menjatuhkan awaridul basyariyahnya, itu tidak menjatuhkan ismah dan kemuliaan mereka kan. Nabi sakit oke. Tapi kalau Nabi sampai bau, badannya busuk dan seterusnya, itu udah mentangkisan ya, tangkis ala ismatil anbiya ala karamatil anbiya. Itu udah nggak mungkin. Nah, Israiliyat ada seperti itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ya, ketika beliau katanya mandi, kemudian mohon maaf tidak pakai busana, kemudian batu melihat kemaluannya dan seterusnya, itu ada dalam Israiliyat itu. Makanya kadang-kadang kok bisa cerita-cerita itu berseliweran di beranda-beranda tafsir kita. Nah, ini nih. Jadi kalau dikatakan ada kaitannya, ada. Ya, itu tadi. Al-Israiliyat wal Mawdu'at fit tafsir. Itu kitabnya bagus. Yang kedua, At-Tafsir wal Mufassirun, karangan Dr. Muhammad Zahabi. Itu pun bagus. Yang ketiga ini, kitab ini. Ya, Bid'ah Tafasir. Kalau bisa kita mencakup seluruh kitab itu, kita pakai, kita baca, barulah kita masuk ke dalam ilmu usul tafsir itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi? Aku ya. Yang kedua Mas Bas. Apa? Perkembangan ya? Ya, perkembangan kajian ini yang term bid'ah tafsir setelah kitab ini, setelah periode Syekh Abdullah. Ya, saya tidak terlalu mengikuti ya, karena sejujurnya bukan bidang saya sebenarnya tafsir. Saya hanya peminat saja. Saya lebih ke hadis. Ya. Namun secara jujur tadi saya bilang saya tidak mengikuti perkembangan. Namun kalau kita lihat di Mesir sendiri, kitab Bid'ah Tafasir ini menjadi salah satu acuan bagi pengkaji-pengkaji tafsir. Ya. Boleh jadi, wallahu alam, antara di dalam kitab Al-Israiliyat wal Mawdu'at itu wallahu alam ya, saya tidak membaca habis, terinspirasi oleh Sidi Abdullah. Karena memang masanya lebih dahulu Sidi Abdullah. Tapi boleh dicek lah nanti ya, dicek. Apakah beliau bertemu dengan Sidi Abdullah atau enggak. Yang jelas seperti itu. Dan untuk kajian-kajian selanjutnya, lebih kepada kajian Israiliyat. Jadi kalimat bid'ah dalam tafsirnya itu tidak diangkat lagi. Walaupun secara esensi sebenarnya itu juga bid'ah gitu. Tapi dengan kosakata atau istilah al-Israiliyat itu, wal mawdu'at. Itu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustadz terhadap penjelasannya, terhadap jawabannya. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukupkan di sini saja. Bagaimana Ustadz? Baik, insyaallah kita ketemu pada pertemuan selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah nanti insyaallah. Dan setiap tunggu sebentar. Saya lihat di sini ada banyak surah sih, dari Al-Baqarah sampai Al-Falaq. Nanti mungkin setiap pertemuan kita ambil sampel aja, sampel dari Al-Baqarah ini, sampel Ali Imran, sampel Nisa, sampel Maidah atau An'am. Jadi mungkin 5 surah supaya bisa cepat selesai. Karena memang JMQ ini kan memang tiap bulan ya. JMQ tiap bulan ya. Tiap bulan. Namun ya tentu ada pemateri yang lain kan. Jangan kita-kita aja gitu. Jadi saya usahakanlah kita khatamkan. Insyaallah. Baik, silahkan moderator. Ditutup. Sebelum kajian ini ditutup, saya rasa acara selanjutnya itu terakhir adalah foto-foto bagi semua teman-teman yang ikut. Untuk sesi terakhir itu foto-foto yang siap untuk menyalakan videonya agar kelihatan. Siap. Dihitung. Izin teman-teman sekalian, silakan open cam. 1, 2. Oke, sebentar. Saya stop share screen dulu. Biar kelihatan lebih banyak. Oke, silakan. 1, 2. Lagi 1, 2. Siap, terima kasih. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semua teman-teman yang sudah berkenan hadir. Mari kita tutup kajian pada siang kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sudah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Sidi Sufi atas waktunya. Sama-sama, Hanif. Terima kasih Bang Sufi. Amin. Sama, Bawas. Sehat. Baik ya, izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.